It's immense pleasure to welcome the Galaxy of Gathering to the inaugural function of the 3-day Youth Empowerment Program organized by Sri Venkateshwara University Entrepreneurship and Development Cell in collaboration with Academy of Fine Arts, Tirupati. Now it's my honor to invite Sri Guru Prasad Garu, executive member of this SB University, who is known for his simplicity and honesty, who is the guest of honor of today's function. May I now request you to come on to the dais, sir? It is my honor to invite Sri P. Surendra Naidu Garu, sir, General Secretary, Academy of Fine Arts. May I now request you to come out to the dais, sir, and occupy the chair, please. We welcome you, sir. We welcome you, sir. Now it's my honor to invite Abhishek Mahanti Garu, IPS. We welcome you, sir. And now it's my honor to invite Dr. K. Surya Rao Garu, Founder Secretary of Fine Arts. May I now request you to come out to the dais and occupy the chair, sir? We welcome you, sir. Now it is my honor to invite D. Kiran Kranti Chowdhury Garu, Secretary, Academy of Fine Arts. May I now request you to come out to the dais and occupy the chair, sir? We welcome you, sir. And now it's my honor to invite Dr. Sudha Rani Garu onto the dais. And may I now request you to come onto the dais, ma'am, and occupy the chair. We welcome you, ma'am. I feel happy to invite Gampa Nageshwar Rao Garu, Chairman of Impact Foundation, who is the guest of honor of today's function. May I now request you, sir, to come out to the dais? Now let us begin today's function with a prayer song. Shri Gananatham bhajamyaham Shri Gananatham bhajamyaham Shri Karam Chintitadha Phaladam Shri Karam Chintitadha Phaladam Shri Gananatham bhajamyaham Shri Guru Guhagrajam Agrapujyam Shri Guru Guhagrajam Agrapujyam Shri Kantatmajam Shrita Samrajam Shri Kantatmajam Shrita Samrajam Shri Gananatham bhajamyaham Ranjita Nataka Rangatoshanam Sinjita Varamanimaya Bhushanam Ranjita Nataka Rangatoshanam Sinjita Varamanimaya Bhushanam Anjaneya Avataram Anjaneya Avataram Subhashanam Kunjaramukham Tyagaraja Poshanam Sri Gananatham bhajamyaham Sri Karam
Let us begin this event by the invocation ceremony. It's a tradition, culture to inaugurate any occasion with the lighting of lamp. Now I request all the dignitaries on the dais to inaugurate this function organized in the holy city of Tirupati at the lotus feet of Lord Venkateshwara by lighting the lamp. Thank you. Now I request Professor T. Ramashri Madam, who is a professor of ECE and also the coordinator of today's function, to give the welcome address. Respected dignitaries on the stage, off the stage, and the resource persons, invitees, and my dear young, dynamic, dear students, I think this program is meant for you. So I welcome you all and a pleasant good morning to all of you. Young people are at the forefront of the change and innovation, and many have the spirit to make things happen. They just need to be given the space to excel. So I'm here to welcome all the guests on the dais. The very beginning, the Registrar of Sri Venkateshwara University, Professor M. Devarajulu Garu, who is the backbone of this organizing this event. So we welcome you, sir, and thank you for giving us opportunity to organize this function. And at the same time, Dr. R. Guru Prasad Garu, Executive EC member of our SV University, always he is for the students and the development of the SV University. Always in any function, he is going to give us moral support and the boost up. So we welcome you and thank you, sir. And I want to thank all the Academy of Fine Arts members, because from the day this particular idea has come to their mind to organize for the students, they are literally forcing in each and every moment to bring up the quality and punctuality. So in this regard, I want to thank P. Surendra Naidu Garu, Dr. K. Surya Rao Garu, and then Kiran Kranti Chaudhary sir, he is a former principal, even though he is here on behalf of Academy of Fine Arts, I feel, or on behalf of SV University, whatever it is. So I want to welcome them.
Then I want to welcome the chairman of Impact Foundation, who is the facilitator of this particular function. He is also almost a man for the punctuality and the quality. So we welcome you, sir. Then I want to welcome the young and dynamic Superintendent of Police. He is known for his dynamism and the simplicity. So he is Sri Abhishek Mahanti IPS. Sir, really we are very fortunate you are here. I think this is the first function he is attending. That is also for youth. I think he is a role model for you people. So in spite of his busy schedule, he is here just for your, to ignite you. So we welcome you, sir, and thanks for your giving us for this opportunity. And then I think I have, if at all I have missed any numbers, okay. And I want to welcome all the resource persons who are going to give wonderful lectures, because we are seeing in the YouTubes or different programs we have seen. I think almost all the intellectual minds they are keeping here in the 3 days. So only thing is you have to be ready to take up that particular information and try to excel yourself. Even 1.1% or things which you are going to struck to your mind, I think there will be lots of change in you. So we truly need young people's voices. As a society, I don't think we can survive without truly listen to the young people and to develop their skills. We are gathered here today because we believe in the power of young people. We know that every young person has a potential to fulfill. And we know that when we are recognized for our qualities, we can create a strong society together. So this particular 3 days will provide a platform for you and all of us to discuss just how we can do that. So this whatever we want to develop our university, our society, those things are going to be taken care all these 3 days. So just your presence is required here. And I want to welcome all the press people here for covering this particular event. Once again, I welcome all the guests over here, the students, young minds here. And finally, I want to thank Vice Chancellor of Sri Venkateshwara University, Professor A. Damodaran Garu, who has taken initiative. We are going to conduct one program for the youth. So finally, with this, I thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you. P. Surendra Naidu Garu, General Secretary and Academy of Fine Arts, to address the gathering. అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం మరియు అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఇంపాక్ట్ యువతకు సాధికారత ఎంపవర్మెంట్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులకు, అకాడమీ కుటుంబ సభ్యులకు, అకాడమీ కార్యవర్గానికి, పాత్రికేయ బృందానికి, వేదిక పైన ఉన్నటువంటి మన ముఖ్య అతిథి, ఈరోజు మన ఐకాన్ ఐపీఎస్ ఫ్యామిలీ నుండి మీకు ఒక యూత్ని పరిచయం చేస్తున్నాను. తండ్రి ఏకే మహంతి, డీజీపీ రిటైర్డ్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి. అన్న అవినాష్ మహంతి, ఐపీఎస్, డీసీపీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివి ఆరకల్ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తూ 2011 బ్యాచ్లో ఐపీఎస్ పాస్ అయి మన గెస్ట్గా యూత్ ఐకాన్ అభిషేక్ మహంతి ఐపీఎస్ గారికి మరియు ఈనాటి శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయ వేదికపై మనకు ఈరోజు మన ముందుకు వచ్చారు. వారికి ఒక బిగ్ అప్లాస్తో మనం స్వాగతం పలకాలి. అదేవిధంగా ఈరోజు వేదిక పైన ఉన్నటువంటి ఎస్వియు రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ ఎం దేవరాజులు గారికి, అకాడమీ వ్యవస్థాపక కార్యదర్శి, వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ విశ్రాంతాచార్యులు, మా ఐకాన్ శ్రీ కొండపూడి సూర్యారావు గారికి, అదేవిధంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం పాలక మండలి సభ్యులు డాక్టర్ గురుప్రసాద్ గారికి,
అదేవిధంగా మా పూర్వ అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ పూర్వ కార్యదర్శి ఆచార్య కిరణ్ కాంత్ చౌదరి గారికి, మన తిరుపతి పట్టణ ఆప్థమాలజిస్ట్ సాయి సుధా హాస్పిటల్స్ అధినేత డాక్టర్ సుధారాణి గారికి, ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ గంప నాగేశ్వరరావు గారికి, మా కోశాధికారి కృష్ణమాచార్యులు గారికి, ఉపాధ్యక్షులు ఏపీ నాయుడు గారికి, మహాదేవ్ నాయుడు గారికి, శ్రీనివాసరావు గారికి, అదేవిధంగా మన గంప నాగేశ్వరరావు బృంద సభ్యులు, సినీ రంగ ప్రముఖులు మన ప్రదీప్ గారికి, జగన్ గురూజీ గారికి, రఘుజీ గారికి, అందరికీ పేరు పేరున నమస్సుమాంజలు, స్వాగతం సుస్వాగతం. అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ 1984లో నటరత్న నందమూరి తారక రామారావు గారి అమృత హస్తాలతో శ్రీకారం చుట్టుకొని అప్పటి నుండి కూడా సరాసరి ప్రతి నెల కార్యక్రమాలతో, ఖచ్చితమైనటువంటి సమయపాలనతో, లలితల కళలకు చలువ పల్దిళ్ళు వేసి ఈరోజు తిరుపతి పుర ప్రజలకు దేశ స్థాయిలో ఒక వన్నె తెచ్చి ఎంతో ఈరోజు తిరుపతి పుర ప్రజలపై మల్లెలు కురిపిస్తోంది ఈ అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్. తిరుపతి పట్టణం జిల్లా స్థాయి, రాష్ట్ర స్థాయి, దేశ స్థాయిలో ఎంతోమంది కళా స్రష్టలను పిలిపించి కార్యక్రమాలు జరిపించింది ఈ అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్. ఈ కళా స్రష్టల కార్యక్రమాల్లో ఎంతోమంది సంగీత, సాహిత్య, కళా, నృత్య రూపకాలు అయితేనేమి ఎంతో ఈ నృత్య రూపకాల్లో దేశ స్థాయిలో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా పేరు పొందినటువంటి కళాకారులు అకాడమీ అవార్డులను తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా దేశ స్థాయిలోని మన భారతదేశ రాష్ట్రపతులు, రాష్ట్ర గవర్నర్లు, ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, అధికారులు ఎందరో కూడా మన ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమాలకు హాజరు కావడం జరిగింది. ఇందులో ఈరోజు విద్యార్థులకు, యువతకు మంచి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, పరమాత్మ విశ్వాసాన్ని కల్పించి సమాజ శ్రేయస్సుకు, విశ్వశ్రేయస్సుకు శ్రేయస్సును కోరుకొని సాధికారికత పేరిట మనం ఈ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ వారి యువతకు సాధికారికత కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇంపాక్ట్ ద్వారా మన అడిషనల్ డీజీ వివి లక్ష్మీనారాయణ గారు, బివి పట్టాభిరామ్ గారు, ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు, ప్రదీప్ గారు, జగన్ గురీజీ లాంటి మానసిక తత్వవేత్తలు, వ్యక్తిత్వ వికాస ప్రేరణ నిపుణులు మన ముందుకు వచ్చారు మనకు స్ఫూర్తినివ్వడానికి. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మనం స్ఫూర్తి పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ కృతజ్ఞతలు. Thank you, sir. Now I request Dr. K. Suryarao Garu, Founder Secretary, Academy of Finance, to address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. నేను 3 నిమిషాలు మాట్లాడతానని మీకు ప్రామిస్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను. అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం శ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారి చేతి ఇనాగ్రేట్ చేయబడిందని చెప్పి సురేంద్ర చెప్పారు. ఈ ప్రోగ్రాం గురించే మాట్లాడదాం, గత చరిత్ర వదిలేసి. ఈ ప్రోగ్రాం మీది, ఎస్వి యూనివర్సిటీలో మీరందరూ ఉన్నారు. హౌ యూ ఓన్ దిస్ యూనివర్సిటీ, యూ ఆల్సో ఓన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. This organization is right now meant for the empowerment of the people. ఇప్పుడు కాసేపట్లో ఒక 2000 మంది 3000 మంది చేరుతారు. ఈ 2000-3000 మందిలో ఒక్క 10 మంది కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారంటే ఈ ప్రోగ్రాం వలన మాకు సక్సెస్.
ఎందుకంటే 10 మంది 1000 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయగల కెపాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు అవుతారు మీరు. ఆ 10 మందిలో నేను ఉన్నానని అందరూ అనుకోండి. యూ విల్ ఎంపవర్ యువర్ సెల్ఫ్. మహంతి లాంటి యంగ్ బాయ్, నేను బాయ్ అంటాను ఎందుకంటే కుర్రవాడు కాబట్టి, హీ ఈజ్ ది రైట్ మ్యాన్ టు ఇన్స్పైర్ యూ అండ్ హీ ఈజ్ ది రైట్ మ్యాన్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ. కాబట్టి ఎంపవర్మెంట్ నేను చేయగలను అని అనుకుంటే మీరు చేయగలరు. వాట్ యు థింక్ ఈజ్ వాట్ యు ఆర్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ టేక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వెరీ సీరియస్లీ. గంపా నాగేశ్వరరావు గారిని కాంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఆంధ్రాలో యూత్ని ఎంపవర్ చేయగలిగిన కమ్యూనికేటర్స్ ఇంతమంది ఉన్నారని నాకే తెలియదు చాలా కాలం దాకా. అంతమందిని ఒక లైన్లోకి పట్టుకొచ్చారు. యూ టేక్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్స్ మెసేజ్, టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ and empower yourself. When once you empower yourself, you can create employment for 1,000 people. So 1 lakh people you have to create employment in the years to come. Thank you very much. ఇంకొక 5 సెకండ్లు ఉంది. ఇంకొకసారి నమస్కారం. Thank you for valuable speech, sir. And now inaugural address by Professor M. Devarajulu Garu, Registrar of SV University. ఓం నమో వెంకటేశాయ. రెస్పెక్టెడ్ సూర్యరావు గారు, ఫౌండర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, గురుప్రసాద్ గారు, ఈసీ మెంబర్ ఆఫ్ ఎస్వి యూనివర్సిటీ, కిరణ్ కాంత్ చౌదరి గారు, ఫార్మర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్, గంపా నాగేశ్వరరావు గారు, చైర్మన్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్, సుధారాణి గారు, ఆప్థమాలజిస్ట్, హరికిరణ్, అభిషేక్ మహంతి, ఐపీఎస్ ఆఫ్ తిరుపతి, మై డియర్ కొలీగ్స్, మై స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, అదర్ members of Academy of Fine Arts and invitees, very good morning to all of you. 2 years back మేము ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసాము. గంపా నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళు వచ్చారు, చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉండింది. కాబట్టి అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళు చెప్తేనే ఇమ్మీడియట్గా మేము యాక్సెప్ట్ చేశాను యూనివర్సిటీ తరఫున. దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్ పొందారు మా స్టూడెంట్స్, నాకు తెలిసేది. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఎవ్రీ ఇయర్ 2 times పెడదాం అనుకున్నాం కానీ వీలు పడలేదు. ఇప్పటి నుంచి ఫ్యూచర్లో మాత్రం గ్యారంటీ 100% ట్రై చేసి పెడతాము. ఎస్వి యూనివర్సిటీ NAAC ఏ గ్రేడ్ A+ వచ్చిందంటే కారణం ఏమంటే స్టూడెంట్స్ అంతా యాక్టివ్గా ఉంటారు కాబట్టి వచ్చింది. కాబట్టి నేను స్టూడెంట్స్ని కోరేది ఏమంటే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్కి 100% అటెండ్ కావాలి. మీరు ఉద్యోగాలు సంపాదించుకునేది కాదు, మీరు 10 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే స్థాయికి మీరు డెవలప్ అవుతారు. కాబట్టి నేను ఇంకొక వితిన్ 1 hourలో మొత్తం ఆడిటోరియం నిండిపోతుంది అనుకుంటున్నాను. నేను ఇప్పుడే ఇన్ఫార్మ్ చేసిన ప్రిన్సిపాల్స్కి అందరికీ. కాబట్టి నేను లేదు, కాకపోతే ఈయనకి ఇప్పుడు ఆడిటోరియం ఫుల్గా నిండిపోయి ఉండేది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఫ్యూచర్లో మీకు ఏ విధంగా డెవలప్ కావాలనే దానికి వాళ్ళు మార్గదర్శనం చేస్తారు. గంటగా నాగేశ్వరరావు చూశాను నేను లాస్ట్ టైము, ఆయన ఉండేసేపు క్లాప్స్ కొట్టే పనే, మొత్తం ఆడిటోరియం మొత్తం క్లాప్స్తోనే నిండిపోయింది. కాబట్టి ఆ రోజు ప్రామిస్ చేశాను, సార్ మేము ఎవ్రీ ఇయర్ పిలుస్తూ ఉన్నాం, మీరు తప్పకుండా రాండి అని చెప్పి. అతను కూడా యాక్సెప్ట్ చేశాడు. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాలు పిలవలేకపోయినాను. ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చే వాళ్ళంతా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళమ్మ. యూనివర్సిటీ ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఇంతమందిని మనం ఇన్వైట్ చేసే కెపాసిటీ మనకు లేదు. కాబట్టి అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్కి ఈ ప్రోగ్రాం ముందుండి నడిపిస్తుంది. కాబట్టి నా తరపున ఎస్వి యూనివర్సిటీ చెప్తున్నా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. నేను ఎక్కువ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళంతా చాలా గొప్ప వాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ మనం ముందు తీసుకుంటే మనం మాట్లాడుకోవచ్చు, ఫ్రీగా మనం ఉంటాం. కాబట్టి మిగతా మీటింగ్లో మాట్లాడతాము. ఈ ప్రోగ్రామ్కి నేను ఇప్పుడే మార్నింగే వచ్చానమ్మా. కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ గురించి కూడా పెద్దగా డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక నేరుగా వచ్చేసాను. కాబట్టి మీరు అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దీన్ని 3 days ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి దీనివల్ల నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటానికి వచ్చాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, sir. Now I request Dr. R. Guruprasad Garu, the Executive Council member, SV University, to address the gathering.
Good morning. Good morning. Still sound. Good morning. Very good. So active. ఈరోజు ఈ యువశక్తిని, మీలో దాగి ఉన్న అణుశక్తిని తట్టి లేపడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, ఏ కుటుంబం అయితే డిసిప్లైన్, డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్కు ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటారో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో, అటువంటి కుటుంబం నుండి వచ్చిన వ్యక్తి, యువతకు ఆదర్శమైన వ్యక్తి, ఎస్పీగా కలియుగ వెంకటేశ్వరుని పాదాల చెంత పనిచేస్తున్న వ్యక్తి, ఆదర్శవంతమైన పోలీస్ కుటుంబం నుండి వచ్చి ఫాదర్ బ్రదర్స్ ఇద్దరు కూడా ఐపీఎస్ సాధించి, ఏకే మహాంతి గారంటే రాష్ట్రంలో దేశంలో కూడా డిసిప్లైన్కు, డెడికేషన్కు ఒక మారు పేరు. అటువంటి కుటుంబం నుండి వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చిన మహాంతి గారికి యూనివర్సిటీ తరఫున మా స్వాగత సుమాంజలు. అలాగే అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళు జనరల్ సెక్రటరీ సురేంద్ర నాయుడు గారికి, ఫౌండర్ సెక్రటరీ సూర్యారావు గారికి, సెక్రటరీ ఆఫ్ అకాడమిక్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కిరణ్ కాంత్ చౌదరి గారికి, ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు సుధారాణి గారికి, ఏ కార్యక్రమమైనా యువత కోసం, స్టూడెంట్ కోసం అనునిత్యం స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్కు పాటుపడుతున్న ఎస్వి యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ శ్రీ దేవరాజ నాయుడు గారికి, అలాగే అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు. అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళు ఈ 3 రోజులు ఇంతమందిని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారంటే యూనివర్సిటీ కానీ, ఇక్కడున్న ఎస్వి యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కానీ చేసుకున్న అదృష్టమని వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపు చేసుకుంటూ, ఈరోజు స్టూడెంట్స్, ఫ్రెషర్స్ చాలామంది మెరిట్ సాధించి మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణతై ర్యాంకులు సాధించి యూనివర్సిటీ క్యాంపస్కి అడుగుపెట్టారు. ముఖ్యంగా మీరు ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే, మన కుటుంబ పరిస్థితులు, మన తల్లిదండ్రులు, మన చదువు సంధ్యలు, మనకి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన నేపథ్యం, ఇక్కడ మన కర్తవ్య బాధ్యతలు. ఒక స్టూడెంట్ బ్రైట్గా, విజన్గా, వైబ్రెంట్గా చదవాలన్నా, ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించాలన్నా చాలామంది పర్సనాలిటీ ట్రైనర్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో ముఖ్యంగా గంపా నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టి రాష్ట్రంలోని యువతనన్నింటినీ కూడా మేల్కొల్పుతుంటున్నారు. రేపు కూడా జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసే ఒక ప్రోగ్రామ్ మోటివేటర్స్ ఉన్నారు. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే మనమేదో మన పర్సనాలిటీని, మన గ్లామర్ని చూపించుకునేది కాదు. పర్సన్ ప్లస్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సనాలిటీ. పర్సన్లో ఉండే క్వాలిటీని, వ్యక్తిత్వాన్ని మనం ప్రదర్శించేదే పర్సనాలిటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజు మన మేధస్సు కానీ, ఈ మధ్యలో చూసిన ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల ఘనత 32 రాకెట్లను ఒకే ఫ్లైట్లో పంపించి లాంచ్ చేశారు. ఇటువంటి మేధస్సు ఉన్న రాష్ట్రం మంది, యువత ఉన్న దేశం మంది. ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు యువత పైన ఆధారపడి ఉంది. అలాగే దేశ భవిష్యత్తు కూడా యువత పైన ఆధారపడి ఉంది. మన ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి, మన థింకింగ్లో మార్పు రావాలి, మన ఆలోచన సరళలో మార్పు రావాలి. మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన బాధ్యతను మనం గుర్తిరక్కన్నా మనం ఎప్పుడైతే పాటుపడతామో, మీరందరూ కూడా అభిషేక్ మహాంతి లాంటి, వాళ్ళ తండ్రి లాంటి, వాళ్ళ సోదరు లాంటి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఇక్కడ నుండి తయారై రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని పాలించాలని కలియుగ వెంకటేశ్వరుని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే యూనివర్సిటీ పరంగా చూస్తే దేశంలో 4 A+ గ్రేడ్ యూనివర్సిటీలు ఉంటే దాంట్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం కూడా ఒకటని మీ అందరికీ సవినయంగా మనం చేసుకుంటున్నాను. NIRF ర్యాంకింగ్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో 63వ ర్యాంకు, రీసెర్చ్లో 13వ ర్యాంకు నిలిచి సౌత్ ఇండియాలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచిన ఘనత శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీకి ఉంది. ఇక్కడున్న వైస్ ఛాన్సలర్ డైనమిక్గా పనిచేస్తూ అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ 16 నెలల్లోనే
ఒక మంచి ప్రస్థానానికి యూనివర్సిటీని తీసుకెళ్లారు. యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ కానీ, రిజిస్ట్రార్ కానీ, పాలక మండలి కానీ ఎప్పుడూ స్టూడెంట్ అవసరాలకు, స్టూడెంట్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తుంది. మీకు 24/7 365 డేస్ స్టూడెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఏం కావాలన్నా కూడా యూనివర్సిటీ ప్రొవైడ్ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి చదివే ధ్యేయంగా లైబ్రరీని కూడా ఈరోజు 11 గంటల వరకు ఓపెన్ చేయడం జరుగుతోంది. అంబేద్కర్ కాంపిటేటివ్ సర్కిల్ అని ఓపెన్ చేశారు ఈ మధ్యనే. కాబట్టి మీరు ఈ ఫెసిలిటీస్లన్నింటినీ ఉపయోగించుకొని మీరందరూ కూడా మంచిగా చదివి బాగా రాణించి మీ తల్లిదండ్రుల ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఈ దేశాభివృద్ధిలో పాటుపడాలని, మీకంతా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని, మీరందరూ కూడా మంచి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలని అకాడమిక్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఇంత 3 days ఒక బృహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన దానికి మరొకసారి మీ తరఫున, యూనివర్సిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతుంటూ, చివరిగా అబ్దుల్ కలాం గారు ఐఐఎంలో మాట్లాడుతూ లెర్నింగ్ గివ్స్ క్రియేటివిటీ, క్రియేటివిటీ లీడ్స్ టు థింకింగ్, థింకింగ్ ప్రొవైడ్స్ నాలెడ్జ్, నాలెడ్జ్ మేక్స్ యూ గ్రేట్ అన్నారు. ఆ చివరి మాటలు మీరు ఎప్పుడూ మననం చేసుకుంటూ నిరంతర కృషివరులై కలియుగ వెంకటేశ్వరుని ఆశీర్వాదంతో నిండు నూరేళ్లు మంచిగా జీవించి మీ కుటుంబానికి, యూనివర్సిటీకి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెంచి భవిష్యత్తు మీకు మంచిగా ఉండాలని భగవంతుని వేడుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఫైన్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you for such empowering speech, sir. And now, addressed by Professor D. Kiran Kranti Chaudhary Garu, Secretary and Academy of Fine Arts. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, అలాగే ముందున్నటువంటి భవిష్యత్తు దార్శనికులుగా మీ ముందు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు, అకాడమీ సభ్యులు, కార్యవర్గానికి, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అందరికీ నమస్కారం. విద్యార్థులందరికీ నా ఆశీస్సులు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 సంస్థలకి నేను మాజీ ప్రతినిధిని. నేను ఒక్కడే దానికి అర్హుడినేనా అనుకుంటున్నా. అకాడమీ మాజీ సెక్రటరీ అంటున్నారు కానీ నేను కాదు. సూర్యారావు తర్వాత నేను సెక్రటరీ అయ్యాను. అలాగే ఈ ఎస్వి యూనివర్సిటీకి మాజీ ప్రిన్సిపల్ని. అయితే ఇదే ఆడిటోరియంలో దాదాపు కొన్ని వందల ప్రోగ్రామ్స్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ చేశాం. ఈ వేదిక మీద నుంచి ఇలా మాట్లాడడానికి కానీ 6:05 నిమిషాలకి కార్యక్రమం మొదలవుతుందంటే అది ప్రారంభించింది ఈ రాష్ట్రంలో అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్. ఆర్టిస్ట్ మేకప్ వేసుకుంటూ ఉన్నా కూడా పద్మశ్రీ, పద్మవిభూషణ్ లాంటి వాళ్ళని పూర్తి కాకపోతే ఇలా లాక్కొచ్చి సూర్యారావు గారు ఇక్కడ రాజారెడ్డి దగ్గర నృత్యం చేయించారు. 6:05 అయింది, మీరు డ్యాన్స్ చేయాలి అంతే. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మాట, ఇదివరకైతే ఇలాంటి ప్రోగ్రాములు అవసరం లేకుండా ఉన్నాయి. కారణం ఏమిటంటే ఇలాంటి తర్కం కానీ లేకపోతే భవిష్యత్తు దార్శనికం కానీ ఇవన్నీ ఇంట్లో దాదాపుగా జరిగేవి. వాటికి దూరం అయిపోయాం మనం. అందుకని ఈరోజు ఈ కొత్త నినాదాలు, ఈ ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రాంలు వచ్చాయి. తద్వారా స్ఫూర్తి పొంది ఆ స్ఫూర్తితో మీ భవిష్యత్తుని మీరు తీర్చిదిద్దుకునేదానికి అవకాశం కల్పించేటువంటి ఇటువంటి ప్రోగ్రాముల్ని నిర్వహించాలని అకాడమీ, తద్వారా శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం కలిసి ఇలా చేయడం, తద్వారా మీరంతా ఉద్దీప్తులు అవ్వాలని, మీ భవిష్యత్తుని మీరు నిర్ణయించుకోవాలని గురుప్రసాద్ గారు, రిజిస్ట్రార్ గారు చెప్పినట్టుగా మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం ఆ మూలాలు మర్చిపోకుండా ఆ మూలాలకి నుంచి ఎదిగి మన తల్లిదండ్రులకు మీరు మంచి మేలు చేయాలని, వాళ్ళు మనశ్శాంతిగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ఇవన్నీ వీళ్ళు చెప్పే మాటలన్నీ, ఈ ఉదాహరణలన్నీ మనకి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నవే. ఈ తిరుపతిలో కూడా మీరు తీసుకుంటే అలాంటి ఉదాహరణలు మనల్ని స్ఫూర్తినిచ్చేటువంటి వ్యక్తులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. అటు చదువులో కానీ వ్యాపారంలో కానీ చూస్తే చిన్న ఒక గడ్డి పొరక స్థాయి నుంచి ఎదిగినటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా ఈరోజు ఉన్నారు ఈ ఊర్లో. ఇవన్నీ మనకి తెలిసినవే. అయితే ఆ స్ఫూర్తి పొందే విధానం ఎవరికి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. ఆ తెలుసుకోవడానికి ఈ ప్రోగ్రాం, అందుకని ఇది నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ముగించే ముందు నేను 2 లైన్లు ఒక కవిత్వం చెప్పి మానుకుంటాను. కొంత చేదు చిగురు చాలు కొత్త స్వరాల జల్లులు కురిపించడానికి, కొన్ని గాయాలు చాలు
జీవిత పారమ్యాలు దర్శించడానికి. సెలవు. నమస్కారం. Thank you, sir, for giving such a valuable information. Now, I invite Sri Gampa Nageshwar Rao Garu, the Chairman of Impact Foundation, to address the gathering. Respected dignitaries on the dais, my dear youth, and our facilitators, I am promising you on behalf of all my coaches, మా అందరి ట్రైనర్స్ తరఫున కోచెస్ తరఫున మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. ప్రామిస్ ఏం తెలుసా? శనివారం ఈవినింగ్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇలాగే వెళ్ళరు, మారి వెళ్తారు. ఇది నా మాట. అనుకోవచ్చు చాలామందిని చూసాంరా వీళ్ళు వచ్చారు. ఐ హ్యావ్ ఎ ట్రాక్ రికార్డ్. ఇంతవరకు మా ఇంపాక్ట్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు 18 మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, 14 మంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, 11 మంది ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, 200 మంది కంటే ఎక్కువ జడ్జిలు ఉన్నారు, టాప్ మోస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నారు, టాప్ మోస్ట్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఎందుకయ్యారంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మారిపోయారు. నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆల్రెడీ మన యూనివర్సిటీ మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది 3 days అటెండ్ కమని. కొంతమంది ఊరికి వెళ్ళిపోతా ఉంటారు, పర్మిషన్ ఎవరు అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ మీరు ఈ 3 రోజులు కూర్చోండి. నేను చెప్తున్నాను, 3 రోజులు ఇక్కడ కూర్చోండి బాస్. జీవితాంతం ఎలా ఉండాలో టెక్నిక్స్ సరిగ్గా నేర్పించే బాధ్యత మాది, మా ట్రైనర్స్ది. యూనివర్సిటీలో మీరు చదువుకున్న తర్వాత, డిగ్రీ చదువుకున్న తర్వాత, పీజీ చదువుకున్న తర్వాత ఎంతమంది రోడ్ల మీద ఉన్నారో మీకు తెలుసు. చదువు చాలా ముఖ్యమో. కానీ చదువుకున్న తర్వాత ఉద్యోగాలు లేవు. మనకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ఏ గవర్నమెంట్ కూడా సరిపోదు, ఏ ప్రైవేట్ కూడా సరిపోదు. ఇంపాసిబుల్. ఇంతమంది యూత్ను, ఇంతమంది గ్రాడ్యుయేట్స్ని ఏది లేదు. దానికోసం ఈ 3 రోజుల్లో మీ కాళ్ళ మీద మీరు ఎలా నిలబడాలి, మీ అమ్మ నాన్నని ఎలా చూసుకోవాలి, మీ కుటుంబం ఎలా చూసుకోవాలి, మన దేశాన్ని ఎలా చూసుకోవాలి, హౌ టు ఎర్న్ మనీ లీగల్లీ పవర్ఫుల్గా మీకు మంచి టెక్నిక్స్ కూడా ఇవ్వడానికి వచ్చాము. వండర్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడడానికి సమ్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ ఆర్ ఇన్ సైడ్ బిట్వీన్. మై డియర్, దయచేసి కూర్చోండి. భోజనం గురించి 2 గంటలు వెళ్ళకండి. ఏం కాదు, ఒకరోజు భోజనం తినకుండా ఏం కాదు. కాకుంటే మన అకాడమీ ఫైన్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళు ఎంత అద్భుతమైన ఆర్గనైజేషన్ అంటే, నేను 20 ఏళ్ళుగా ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాను కానీ ఇంత సిస్టమేటిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. మై సల్యూట్స్ టు అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్. మేము మినిట్ టు మినిట్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరికి ఇవ్వం, ఫస్ట్ టైం ఇచ్చాం మేము. కానీ మీకు మాత్రం చెప్పాం, ఎవరు వస్తారు నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు మీకు చెప్పాం, వాళ్ళకి చెప్పేసాం. కారణం ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ మెటిక్యులస్లీ ప్లాన్డ్. So, my sincere appreciations and acknowledgement to Academy of Fine Arts, all the members of Fine Arts, and also University, the 3rd time sponsoring this wonderful program. ఎన్ని యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో, ఏ యూనివర్సిటీస్ కూడా పిల్లల కోసం ఇటువంటి ప్రోగ్రాం పెట్టించిన యూనివర్సిటీ ఏది లేదు, ఎస్వి యూనివర్సిటీ తప్ప. ఎంత అదృష్టవంతులు చూసుకోండి ఇటువంటి యూనివర్సిటీలో చదవడం. ఎంత అదృష్టవంతుడు. మిగతా దగ్గర మేము అక్కడ వెళ్ళి బతిలాడుతాం, సార్ కొద్దిగా స్పాన్సర్ చేయండి సార్. ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడు వస్తారు, ఎప్పుడైనా పెట్టుకోండి అని ఓపెన్ డయాస్ మీద చెప్పారు. ఎవ్రీ ఇయర్ రండి, 3 నెలలకు రామని చెప్పాము. అంటే మీ గురించి ఇలా ఆలోచించే ఇంత అద్భుతమైన యూనివర్సిటీ. అనుకోకుండా మీకు వచ్చిన వక్తలు, ఈ 3 రోజులు వచ్చిన వక్తలు ఏ ఇంపాక్ట్లో కూడా ఈ 100% ఈ వక్తలు ఎప్పుడు రాలేదండి. టాప్ మోస్ట్ స్పీకర్స్, టాప్ మోస్ట్ ట్రైనర్స్, టాప్ మోస్ట్, మీరు వాళ్ళ పేరు వినని వాళ్ళు ఎవరు లేరు, అందరూ కూడా టాప్ మోస్ట్ వస్తున్నారు. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. ఈ 3 రోజులు కూర్చోండి, 3 రోజులు పెన్ను బుక్ పట్టుకోండి, రాస్తూ ఉండండి, వింటూ ఉండండి. ఏదైనా ప్రశ్న ఉందనుకోండి, ప్రశ్న ఓ స్లిప్ పంపించండి. మాకు ఇక్కడ ముందు సీట్లో ఉంటాం, పంపించండి. నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను, పంపించండి. ఇక్కడ వాలంటీర్స్ అని నిలబెట్టారు, వాళ్ళకి పంపండి. ఆ స్లిప్ వాళ్ళకి పంపిస్తాం, వాళ్ళతో మీకు ఆన్సర్ చెప్పిస్తాం. లేదా మీరు ఖచ్చితంగా అడగదలుచుకుంటే, సార్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ది క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ అంటే, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ 45 minutes, ప్రతి ఒక్క స్పీకర్ 45 minutes మాట్లాడతారు, 15 నిమిషాలు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తీసుకుంటారు. ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ టైంలో యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఏరియా. వారు మాట్లాడిన దానికో మీరు అడిగేదానికి దే విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ ఆన్సర్. దాని తర్వాత ప్రతి ఒక్క స్పీకర్ మాట్లాడిన తర్వాత, ట్రైనర్ మాట్లాడిన తర్వాత మీరే వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ అడిగితే అందరు ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చేస్తారు.
వాళ్ళ ఫోన్ నెంబరు, ఈమెయిల్ ఐడి అన్నీ ఇచ్చేస్తారు మీరు. యూ క్యాన్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ దెమ్. ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడికి వచ్చే స్పీకర్స్ కూడా వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఎన్ని లక్షల రూపాయలు, ఎన్ని వందల రూపాయలు, ఎన్ని వేల రూపాయలు ఇచ్చిన రారు. అంత అద్భుతమైన స్పీకర్స్ ఇక్కడికి మీకోసం ఇంత దూరం వస్తున్నారంటే ఓన్లీ మీరు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి వస్తున్నారు. కాబట్టి కైండ్లీ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ 3 days మేము మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పదలుచుకున్నాం. మీరు కూడా స్పీకర్స్ కావాలంటే, మీరు కూడా ట్రైనర్స్ కావాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? యా, మీరు కూడా స్పీకర్స్ కావాలంటే మీ చదువులు పక్కకు పెట్టకుండా, మీ ఉద్యోగం పక్కకు పెట్టకుండా మేము ఈ మధ్య ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేశాము. వీ విల్ మేక్ యూ ట్రైనర్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. వీ డోంట్ ఛార్జ్ 1 రూపీ ఆల్సో. మిమ్మల్ని తయారు చేస్తాం మేము. కాకుండా భోజనం ఖర్చు మీరు పెట్టుకోవాలి, ఉండే ఖర్చు మీరు పెట్టుకోవాలి. ఆ రకంగా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నామని మమ్మల్ని చాలామంది విమర్శించారు. మొత్తం ఊరికి ట్రైనర్స్ అయిపోతే ఎలా అన్నారు. ఎలా కాదు, ప్రొఫెషన్లో ప్రాబ్లం ఉంటాయేమో కానీ మన దేశం మారిపోతుంది, ఊర్లు మారిపోతాయి, జిల్లాలు మారిపోతాయి. ఎప్పుడైతే వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షకులు ఎక్కువగా ఉన్నారో అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దానికోసం మా మిషన్ ఆఫ్టర్ 3 days మళ్ళీ అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో మళ్ళీ ఒక 1 month 1.5 తర్వాత ఒక 50 మందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వదలుచుకున్నాం. ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు చేయబట్టండి. ఇంతమంది ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, సో ఈ ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసాం తెలుసా? ఈ 3 రోజులు మీరు ఎవరైతే నోట్స్ రాస్తారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేస్తాం. 3 రోజులు నోట్స్ రాయాలి ఫుల్గా. ప్రతి ఒక్క స్పీకర్ ఏం మాట్లాడో మాకు చూపించాలి. అందరు సాయంత్రం పిలుస్తాను, శనివారం సాయంత్రం మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసి మీ నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్. డిసిప్లిన్గా ఉంటారా? మధ్య మధ్యలో చప్పట్లు కొడతారా? ఎలా కొడతారో చూపించండి. ఆపండి. నేను వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను. ఎందుకోసం అంటే ఇంత తక్కువ చప్పట్లు నా లైఫ్లో వినడం ఫస్ట్ టైం. చూపించండి మీ శక్తి. నోట్లోనికి సౌండ్ రావాలి, చప్పట్లు సౌండ్ గట్టిగా. ఇది మనం యూత్. మనమేం యూత్ అనుకుంటారా? ఓకే, జస్ట్ 30 years old with 24 years experience. దట్స్ ఇట్. సో సూపర్గా చేద్దాము. మధ్య మధ్యలో సౌండ్ చేస్తుండండి, చప్పట్లు కొడుతూ ఉండండి. ఎందుకంటే ఆ చప్పట్లు స్పీకర్ కోసం కాదు. కొంతమంది చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, కళ్ళు తెరిచి పడుకుంటారు. వాళ్ళు ఏమైంది రా నిద్రలేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని లేపుతూ ఉందాము, వాళ్ళను యాక్టివ్ చేస్తూ ఉందాము. ఎందుకోసం అంటే ఎప్పుడైతే మనం యాక్టివ్గా ఉంటామో అప్పుడు చాలా బాగా వింటూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నేను మా యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి నేను మాటిస్తున్నాను, మా అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి మాటిస్తున్నాను. సార్, మీరు తలం పెట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ ఉన్న ఈ 2000 మందిలో కనీసం ఒక 500 మంది ఈ 3 రోజుల తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మారుతారు. మిగతా వాళ్ళ తర్వాత మారుతారు, ఎందుకంటే వేరే చాయిస్ ఏం లేదు కాబట్టి. సో మిత్రులారా, మీరు ఇదే రకంగా వింటూ ఉండండి. నేను నెక్స్ట్ కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా నంబర్ నోట్ చేసుకోండి తొందరగా, 9849000026. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ సజెషన్, నాకు చెప్పి సార్ పలానా స్పీకర్తో ఈ చెప్పించండి అని చెప్తే నేను వాళ్ళకి చెప్తాను. వాళ్ళు దాంట్లో కలిపి చెప్పేస్తారు మీకు కావాల్సింది కూడా. లాస్ట్ టైం సూసైడ్ గురించి అడిగారు. సూసైడ్ గురించి అద్భుతంగా చెప్పారు. నోబడీ విల్ కమిట్ సూసైడ్. కొంతమంది అడిగారు, సార్ లవ్ ప్రాబ్లం సార్ అన్నారు. లవ్ ప్రాబ్లం గురించి చెప్పిన తర్వాత లవ్లో ఎవడు పడడు, ఇంకా అలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. సో బట్ లవ్ అంటే వేరే, మీరు అట్రాక్షన్లో ఉంటారు, లవ్ కాదు. సో ఇలాంటివన్నీ మీకు చెప్తాము, ఇలాంటి తీసుకొస్తాము. క్యారియర్ గైడెన్స్, హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. మీకు ఏమేమి అప్లై చేయాలి. తర్వాత ఇంకో కొత్త టాపిక్ తిరుపతి కోసం తీసుకొచ్చాము, హౌ టు ఎర్న్ మనీ త్రూ ఇంటర్నెట్ లీగల్లీ. అంటే దాని ఏంటంటే హౌ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ వెబ్సైట్స్, హౌ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ బ్లాగ్స్, హౌ టు క్రియేట్ యాప్స్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు. మీ చదువుకు డిస్టర్బ్ కాకుండా కూడా మిగతా టైంలో ఫ్రీ టైంలో చేసి 4 డబ్బులు సంపాదించుకొని మీ అమ్మ నాన్నకి సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి ఆ క్లాసులు కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇంట్రెస్టా? బై ఈవినింగ్, ఈరోజు ఈవినింగే అందరు వెబ్సైట్ తయారు చేసుకుంటాం. అంత సింపుల్ టెక్నాలజీ నేర్పిస్తాం మీకు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇనాగ్రల్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. Program, sir. And now addressed by Dr. R. Sudharani Garu, the famous ophthalmologist. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం మరియు ఫైన్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న యూత్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చిన ముఖ్య అతిథి, I think the apt person to be here on the dais, respectable our SP, young and dynamic Mahanti sir,
రియలీ ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండి. ఈరోజు అంత గొప్ప వ్యక్తిని ఇంత మంచి ప్రోగ్రాంలో ఇలా స్టేజ్ మీద నేను కూడా దే హ్యావ్ గివెన్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ ది డయాస్. ఐ థ్యాంక్ ది ఫైన్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ పీపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అలాగే వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు సూర్యారావు గారు, మన ఎస్వి యూనివర్సిటీ ప్రతిష్టను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన విసి దామోదరం గారు ఈరోజు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ అని తెలిసింది. రియలీ వీ ప్రైజ్ యూ సార్. ఈరోజు తిరుపతిలో ఎస్వి యూనివర్సిటీ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా ప్రపంచంలో లేరని గర్వంగా చెప్తాం. అందులో కూడా భాగస్థులు ముఖ్యంగా మన రిజిస్ట్రార్ దేవరాజుల నాయుడు గారు, అలాగే ఈసీ మెంబర్ గురుప్రసాద్ గారు, సో ఈ ఎస్వి యూనివర్సిటీకి ఎంతో కృషి చేసిన కిరణ్ క్రాంతి చౌదరి గారు, అండ్ ఈరోజు మన ఇంపాక్ట్ సో గంప నాగేశ్వరరావు గారు, అన్నిటికి మించి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరినీ ఒక చోటికి చేర్చి ఇంత వైవిధ్యంతో నడిపిస్తున్న సురేంద్ర నాయుడు గారికి, ఫైన్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ మనోహర్ గారు, ఇంకా చాలామంది అసోసియేట్ ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, సో ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడడం అంటే చాలామంది సార్ ఇందాకే చెప్పారు 3 days తర్వాత చాలా మారి వెళ్తామని మనం. ఐ హోప్ ఈవెన్ ఈ 3 రోజులు ఇక్కడ గడిపే అదృష్టం భగవంతుడు నాకు కూడా ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ, సో జస్ట్ నేను కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చానమ్మా. సో ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళ ముందు వాళ్ళ స్థాయిలో కాకపోయినా సో మన ఊరి స్టూడెంట్స్, సో నేను ఇక్కడ డాక్టర్గా మీకు పరిచయమై, సో సోక్రటిస్ రాసిన ఒక ఫస్ట్ లైన్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. సో హీ ఆల్వేస్ సేస్ ఐ కాంట్ టీచ్ ఎనీబడి బట్ ఐ కెన్ ఓన్లీ మేక్ దెమ్ టు థింక్ అంటారు. సో ఈరోజు ఈ 3 రోజులు మనల్లో ఖచ్చితంగా ఒక వైవిధ్యమైన ఆలోచన తీసుకొస్తారు వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఆ రోజులు వేరు, పాతకాలం వేరు, ఇప్పుడు యువతరం వాళ్ళకి తెలియంది ఏదీ లేదు. సో మనకు యువత అనగానే అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది ఖచ్చితంగా వివేకానందుడి. ఎక్కడైనా కానీ ఆయన చూడగానే అంత చిన్న వయసులో ప్రపంచాన్నే ఒక ఊపు వెళ్ళారు. మనందరికీ తెలుసు ఆయన ఫస్ట్ టైం ప్రసంగించినప్పుడు ఎవ్రీబడి నోస్ హియర్, సోదరీమణులారా అని ఒక అమెరికాలో ఆయన ప్రసంగం వినగానే ప్రతి ఒక్కరూ దే స్టూడ్ విత్ అన్ అప్లాస్. అంటే ఆ సమయస్ఫూర్తి అంత దేశ విదేశాలను కూడా ఆయనకు ఎలా చెప్పాలంటే ఆయన మోకరిలేటట్టు చేసుకున్నారు. సో ఇటువంటి వ్యక్తులంతా కూడా మన దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే, భారతదేశ ప్రజలు. సో ఇందాక సార్ చెప్పారు మన తిరుపతి నుంచి కూడా ఎంతోమంది ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, సో వివిధ రంగాల్లో కూడా నిష్ణాతులయ్యారు. బట్ వీళ్ళల్లో ఉన్న ఆ శక్తిని వెలికి తీయగలిగిన వాళ్ళు గురువులైతే దానికి పదును పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ విధమైన పర్సనాలిటీ డెవలపర్స్. సో నా ఉద్దేశంలో 2 విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఆల్వేస్ క్యారీ ఏ డిక్షనరీ విత్ యూ. ఎప్పుడు కూడా మనము తినే పళ్ళెం ఎన్నిసార్లు వాడతామో డిక్షనరీ కూడా అన్నిసార్లు చదవాలంటారు. సో ఎప్పుడు కూడా భాష మీద మనకు ఒక పటుత్వం ఉండాలి. అలాగే పెద్దలు చెప్తుంటారు మీ ఊరి గ్రంథాలయం గురించి చెప్పు, మీ ఊరు వ్యక్తులు ఎటువంటి వాళ్ళు చెప్తామనేసి. సో పుస్తకాలు ఎప్పుడు కూడా మనకు ఒక విలువైన ఆస్తులు. సో ఈరోజు మనం అప్డేట్ అవుతూ ఉన్నామంటే నాలెడ్జ్ ఇస్ ది ఫస్ట్ థింగ్. అలాగే ఒక విషయం మనం గమనించాలి, ఈరోజు వింబుల్డన్ విజేతలు కూడా ద నెక్స్ట్ డే అగైన్ దే ప్రాక్టీస్. ఈరోజు కప్పు గెలిచేసామని ఎప్పుడూ వాళ్ళు ఆగరు. సో సాధన అనేది చాలా ముఖ్యం. చదువు అనేది మనకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తే సాధన అనేది మనకు నైపుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా చెప్తారు మన చదువుల తల్లికి మనం ఇచ్చే పుష్పాలు ఏమంటే శ్రద్ధ, అలాగే మన శ్రమ. సో వితౌట్ హార్డ్ వర్క్ నథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అమ్మా. అట్ ది సేమ్ టైం ఫర్ యూత్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. సో అబ్దుల్ కలాం గారిని ఒకసారి ఒక అమ్మాయి వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్ అని అడిగితే ఆయన చెప్తారు ఇట్స్ జస్ట్ బీయింగ్ లైక్ యూ. ఆ యూ అనేది ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మనం ఎన్నో అనుకుంటాం, ఎన్నో చేయాలనుకుంటాం, కానీ పరిస్థితుల రీత్యా పక్క వాళ్ళ కోసమో లేదు వాట్ ఎవర్ వి ఈల్ టు దట్. అలా కాకుండా మనంగా ఉండాలంటే చాలా ఆత్మస్థైర్యం కావాలి, ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి. సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిలోనూ అది ఉంది. భగవంతుడి ఆశీర్వాదాలు అందరికీ ఉంటాయి, కానీ దానికి ఒక నైపుణ్యాన్ని మనలో ఆ కాంతిని వెలిగించడానికి వచ్చారు గంపా నాగేశ్వరరావు గారు అని పెద్దలు ప్రదీప్ గారు, ఇంకా చాలామంది ఈ 3 daysలో కూడా రాబోతున్నారు. సో మనందరం కూడా దాన్ని పరిపూర్ణంగా వినియోగించుకోవాలి. అలాగే అబ్దుల్ కలాం గారు ఎప్పుడు చెప్తారండి నా దేశ యువజనులారని. యాక్చువల్లీ ఐ బాట్ దిస్ బుక్ విత్ మీ టుడే. సో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఒక అంతర్లీనమైన శక్తి ఉంటుంది. దాన్ని షుడ్ ఇగ్నైట్ లైక్ డిజైర్. సో మనలో ఉన్న ఆ కోరిక ఒక ఎగిసిపడే అలలాగా పైకి తీసుకురావాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సమాజాన్ని మార్చే శక్తి నాలో ఉంది అనుకొని ప్రతి ఒక్కరు భావించిన రోజు ఖచ్చితంగా మన దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన చెప్తుంటారు పెద్దలు, కొంతమంది యువకులు
పుట్టుకతోనే వృద్ధులు, కొంతమంది యువకులు నవతరం దూతలు, కొంతమంది యువకులు నవజీవన బృందావన నిర్మాతలు. సో మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అటువంటి నిర్మాతలు కావాలని, భావి భారత పౌరులుగా వెలుగులు చెందాలని కోరుకుంటూ, ఫైన్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ గురించి ఒక్క మాటమా. సో క్రమశిక్షణకు మారుపేరు ఫైన్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ. ఈరోజు ఇంతటి చక్కటి కార్యక్రమం వాళ్ళు తీసుకొచ్చారంటే ఏమి ఆశించి కాదు, సమాజ హితైషులుగా సమాజం మనకేమిచ్చిందని కాకుండా మనం తిరిగి సమాజానికి ఏదో కొంత చెయ్యాలని ఆలోచనలో ఉన్న పెద్దలందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, విత్ యువర్ పర్మిషన్ అబ్దుల్ కలాం గారిది ఒక గీతం తీసుకొచ్చానమ్మా. యువతరం కోసం గీతం అని. ఆయన వేలాది మంది గీతాన్ని గానం చేస్తున్న రోజున నవభారతాన్ని నేను చూడగలనని చెప్పారు. భారతదేశ యువ పౌరునిగా సాంకేతిక శక్తితో, జ్ఞానంతో, నా జాతి పట్ల ప్రేమతో గ్రహించాను నేను, ఆశయాలు చిన్నవిగా ఉండడం అపరాధమని. మహత్తరమైన భవిష్యత్తు కోసం చెమటోడ్చి శ్రమిస్తాను. భారతదేశం అభివృద్ధి చెందాలని క్రాంత దృష్టి కోసం, ఆర్థిక బలం కోసం, విలువల కోసం, కాంతిపూర్ణ భారత కోసం జ్ఞానదీపం వెలిగించి ముందుకు సాగుతాను. సో భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మీ అందరూ కూడా అమ్మా నాన్నల కంటున్న కళలు నిజం చేయాలి. గురువులు ఇంత మీకు చక్కని విద్యలు చెప్పిన దానికి రేపు ఒకరోజు మనందరం కూడా భారతదేశంలో మనందరం భారతీయులమైనా కానీ పలానా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ పలానా ఊరి నుంచి అబ్బాయి ఈ స్టేటస్కి వెళ్ళాడు అని గర్వపడేటట్టు చేస్తూ, అలాగే ఏ విధంగా అయితే చెట్లు వాటి పండ్లు అవి తినవో, మేఘాలు వాటి వర్షించే నీటిని అవి తాగవో, మీరు చదివిన ఈ చదువు మీ చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి ఉపయోగపడాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ అందరికీ సెలవు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Ma'am, for presenting some of the empowering details to us.